السلام علیکم، میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ فلائٹ 8303 جو لاہور سے کراچی جا رہی تھی، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، اور بہت ساری باتیں جو ہے وہ ہمیں کرنی نہیں چاہیے، اس لیے کہ ابھی تک انویسٹیگیشن جاری ہے۔ مگر بہت سارے سوالات جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں ہیں، تو ہم اس پروگرام حقیقت کیا ہے میں حاضر ہو کر آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ حقائق کو جان لیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک دھونس کا کلچر ہے، ایک جو ہے وہ اپنی جو شخص اپنی کسی حیثیت کے اندر کچھ اختیار رکھتا ہے، وہ اپنے دھونس کو آزماتا ہے۔ اس دھونس کے آزمانے کے نتیجے میں خدشات اور جو قوانین ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ تو ہم جگاڑ والی قوم ہے، ہم جگاڑ کرتے ہیں، ہم باتوں کو ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم اس کو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، تو کبھی نہ کبھی تو جہاز گرنے ہیں، ٹرینیں ٹوٹنی ہیں، تو بس پھر اس طرح برداشت کر لیا کریں، کوئی اس کی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ ہم ایسی قوم ہے، ہم مشہور ہیں، اور یہ ہمارا بڑا سکل ہے، یہ ہمارا بڑا فن ہے کہ ہم جگاڑ لگا لیتے ہیں، ہم بیچ میں پڑا کے ہم مکا کر لیتے ہیں، ہم قانون کو اس طرح فالو نہیں کرتے۔ تو اس لیے آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ 100 بندہ ادھر مر گیا، 200 ادھر مر گیا، 300 ادھر مر گیا، خیر ہے۔ ہم ویسٹرن کنٹریز کے مقابلے میں ہم جو ہے اپنی ٹرانسپورٹیشن کو نہیں صحیح کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی طرح اصول پسند نہیں ہو سکتے۔ اب یہ جو صاحب ہیں پائلٹ، اور بڑے عظیم پائلٹ ہیں، بڑا ایکسپیرینس تھا ان کا، مگر کسی وجہ سے ان کو جلدی تھی، ان کو کراچی میں لینڈنگ کی جلدی تھی۔ وہ 10,000 فٹ پہ تھے۔ اب میں اس لیے بات کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں نے ایک جہاز چلایا ہوا ہے، میں نے فلائٹ ٹریننگ لی ہوئی ہے، میں نے سسنا جہاز جو ہے چھوٹا وہ چلایا ہوا ہے، تو مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ میں یہ بات نہیں کرتا آپ کے سامنے۔ تو ٹھیک ہے، میں وکیل بھی ہوں، اور میں نے یہ بھی کام کیا ہوا ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں، ورنہ میں انویسٹیگیشن کا انتظار کرتا۔ مگر جو زبان زد عام ہے، جو دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پائلٹ کی غلطی ہے، اور اس سے پچھلی جو تھی ہماری بڑی پرواز کے اندر کوتاہی، وہ بھی پائلٹ کی غلطی تھی، اور وہ بھی اس کی انا اور اس کی جو دھونس تھی اس کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو یہ ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ اگر ہم چھوڑیں گے تو ہم اپنے سیفٹی سٹینڈرڈز کو انکریز کر سکتے ہیں، اگر ہم نہیں چھوڑیں گے تو ہم قابل فخر ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم جگاڑ کے ماسٹر ہیں، ہم جگاڑ لگاتے ہیں، 10 میں سے 9 دفعہ جگاڑ چلتی ہے، ایک دفعہ وہ 100-200 بندہ مر جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جو ہے اس مرنے پہ زیادہ جو ہے وہ نہ کیا کریں رنج و غم۔ اب ہوا کیا یہاں پہ کہ یہ صاحب آ رہے تھے۔ اب جو انسٹرومنٹ لینڈنگ اپروچ ہوتی ہے، آپ اوزار کے ذریعے لینڈ کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک گلائڈ سلوپ ہوتا ہے، ایسے کر کے آتا ہے، وہ گلائڈ سلوپ جو ہے وہ جہاز کی باڈی کے اوپر زور نہیں ڈالتا، اس کے جو ایئر فریم ہوتا ہے اس کے اوپر زور نہیں ڈالتا، الحمدللہ۔ اور اس کے اوپر ایک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ساری اپنی چیک لسٹ دور کرتے ہیں، آپ ہر چیز ترتیب سے کرتے ہیں۔ اب یہ صاحب پتہ نہیں ان کو روزہ لگ رہا تھا، یا انہوں نے جلدی کراچی پہنچنا تھا، یا کیا تھا، انہوں نے 10,000 فٹ پہ یہ گلائڈ سلوپ انہوں نے ILS ریکویسٹ کیا ہے، ILS انسٹرومنٹ لینڈنگ اپروچ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے، وہ انسٹرومنٹس لے کے آئیں گے ان کو، مگر یہ 10,000 فٹ سے ایسے ڈائی مار رہے ہیں۔ اب جب یہ ڈائی مار رہے ہیں تو ڈائی مارتے ہوئے کیا ہوا کہ سپیڈ تیز ہوگی، انہوں نے پہیے نیچے کیے، تو پہیے 260-250 ناٹ سے ایئر بس میں نیچے نہیں ہوتے۔ اب جب وہ نیچے نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا اچھا جب وہ سپیڈ کم ہوگی تو ہو جائیں گے، مگر اب وہ ڈائیو مارتے ہوئے ان کو اتنے سارے کام پڑ گئے، کیونکہ کاکپٹ میں جہاز کو چلاتے ہوئے بہت ساری چیک لسٹ ہوتی ہے، آپ کو بڑے دھیان سے ایک ایک چیز کرنی پڑتی ہے، وہ ان کو ایک ایک چیز کرنی نہیں پڑی۔ جب یہ زمین پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہ یہ تو انجن لگ گئے۔ اچھا، اب جب یہ 10,000 فٹ پہ تھے، یہ ڈائی مارنی شروع کی، ILS اپنے جو گلائڈ سلوپ ہے جس کو آپ کہتے ہیں جو کہ پراپر طریقہ تھا اس پہ نہیں آ رہے، تو ایئر کنٹرولر نے کہا کہ بھی آپ صحیح نہیں آ رہے، کہتے آئی ایم کمفرٹیبل، میں 17,000 آورس کا پائلٹ ہوں، مجھے تم کیوں روکتے ہو؟ تو وہ بھی ڈر گیا، اب یہاں پہ اس کو ڈرنا نہیں چاہیے تھا۔ پھر جب یہ 5,000 فٹ پہ آئے تو 3,500 فٹ پہ 5 ناٹیکل مائل پہ آئے تو اس وقت پھر ایئر کنٹرولر نے کہا کہ آپ صحیح نہیں آ رہے، کہتے آئی ایم کمفرٹیبل۔ اب وہاں وہ ڈر گیا،
कंट्रोलर डाल गया, वो कहते हैं जी आपको लैंडिंग की इजाजत नहीं है, आप वापस जाएं और ग्राउंड फ्लोर पे आए। कोई भी होता, अब ये इस किस्म की जो इन्होंने हरकत की पायलट ने, ये दुबई में कर सकते थे, मस्कत में कर सकते थे, कहीं और। अब ये जहाज मस्कत से आया था एक दिन पहले, तो आप ये कर सकते थे, आप नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पे धौंस नहीं चलती। अब यहाँ पे वो जो है कंट्रोलर साहब पे धौंस चल गई, इसीलिए उनको इंक्वायरी में उन्होंने बुलवा लिया। अब उन पे धौंस चल गई, अब उन पे धौंस चली तो उन्होंने कहा कि वो जाके से चुप करके कि पायलट आ रहा है और बड़ा सीनियर पायलट है। मगर बात ये थी कि वो जब आए हैं, वो जहाज, वो पहिए नीचे हुए नहीं, अब वो आवाज बार बार उनको वार्निंग मिल रही है, पर वो इतने बिजी थे और वार्निंग में कि उन्होंने कहा यार पता नहीं कौन सी वार्निंग होगी, वो भूल गए। जब वो भूल गए, जहाज लैंड किया, अब हम सबको पता है इंजन टच किए, फिर उठा, फिर इंजन टच किए। अब इनको चाहिए था कि यार इंजन टच करके जो ही जहाज का, जो ही किसी परिंदे का एक पर टूट जाए, वो परिंदा उड़ने के काबिल नहीं रहता। अब वो परिंदे के इंजन जो है वो जमीन को लग गए थे, जब लग गए थे तो वो अब नहीं उड़ सकता। इन्होंने कहा कि यार ओए ये तो मेरी नौकरी गई। अब वहां ये यहाँ पे थोड़ा सा असूल की पाबंदी थी कि भाई जहाज जमीन पे आ गया, अब आप स्पीड कम करें, बेशक जाके फेंस में टकराएं, कोई मरेगा तो नहीं ना, मतलब कि कुछ जहाज को नुकसान होगा ना। पर इन्होंने कहा जी उठाओ जहाज को। अब जहाज को उठाया, इंजन खराब से थोड़ा सा उठा, अब 3,500 पे पहुंचा, 2,000 पे पहुंचा, जो है वो मुड़ते मुड़ाते जो है वो आ गया, इंजन फेल हो गया, इंजन का तेल लीक कर गया, इंजन का तेल लीक कर गया और अब वो इंजन काम नहीं करते। जब आपके पास ताकत नहीं है, आप उसको जहाज को उड़ा नहीं सकते, वो तो एक लोहा बन गया, वो तो लोहे का ढेर है, वो तो ड्रम करके जमीन पे आएगा। और वहां पे यही हुआ। अब इंसान पूछे कि एक तरफ वो अमेरिकन पायलट था सुरनबर्गर, जिसने कि इसी तरह जहाज को उतार लिया था समुद्र के अंदर, और इसलिए हमारे पायलट साहब थे, बड़े बड़े अच्छे थे, हम इनको कुछ नहीं करते। मगर ये जुगाड़ वाली कौम से ताल्लुक रखते थे, ये धौंस वाली कौम से ताल्लुक रखते थे, ये जुगाड़ वाली कौम से ताल्लुक रखते थे। लोग इनसे खौफजदा थे, एयर कंट्रोलर इनसे खौफजदा था, इनके पीछे पायलट की यूनियन थी। अब आप ये थोड़ा सा लिहाज करें कि आप इसके साथ जिंदा रहें, आप ये उम्मीद रखें कि यार ट्रेनें टूटती रहेंगी, हम जुगाड़ वाली कौम है, हमारी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। एक आधा जहाज गिरता रहता है हर 2-4 साल बाद, हमारी एयरलाइन की बदनामी होती रहती है, कोई फिक्र की बात नहीं। हमने असूलों को नहीं मानना, क्योंकि हम एक्सट्रीम अच्छे पायलट हैं, ये वाकई एक्सट्रीम अच्छे पायलट थे। मगर अगर आप असूल को नहीं मानते तो एंड पे जो रूल्स हैं, जो कवानीन हैं फ्लाइट के, वो आके आपको काटते हैं। और यहां पे यही हुआ कि उन्होंने इसीलिए सारे कवानीन बनाए हुए हैं, इसीलिए हुआ है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि जो एयर ब्लू की फ्लाइट इस्लामाबाद में थी, वहां भी एक पायलट की घुमंड और गुरूर और तकब्बर था, और यहां भी एक पायलट का घुमंड और गुरूर और तकब्बर था। और ये बात आज आके कानून पे आती है, क्योंकि हमारी कौम को कानून में इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए हम लोगों की धौंस में आ जाते हैं। अगर वो एयर कंट्रोलर को पता होता कि उसको इंसाफ मिल रहा है, और इस पायलट साहब को पता होता कि हमें इंसाफ मिल रहा है, तो वो कभी ऐसी हमाकत ना करते। मगर उनको पता था इंसाफ नहीं मिलना, सालों साल इंक्वायरियां चलती रहेंगी, ये होगा वो होगा, इसलिए उन्होंने जुगाड़ लगाई, फिर छुपन छुपाई खेल ली, फिर चाहा कि किसी तरह मसला छुप जाए। ये बात नहीं होती। अल्लाह पे तवक्कल, अपने आप पे तवक्कल, अपने आप पे कॉन्फिडेंस, और इस बात का कॉन्फिडेंस कि जो भी होगा देखा जाएगा, कानून है ना। मगर जहां कानून ना हो वहां पे ऐसे ही होता है। तो इसलिए अपने अजीजों का अकारिब को मरने दें, क्योंकि हम दोस्त की कौम है, हम घुमंड की कौम है, हम जुगाड़ की कौम है। हम जब बहुत एक चीज के एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी, मगर मुझे बेतहाशा अफसोस है उन जानों का, बेगुनाह जाने जो जाया गई। मगर अगर आप इसमें तब्दीली चाहते हैं तो अपने कानून को सही करें। इसीलिए हम अपने कानून के पेज के ऊपर आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जहां भी हैं, जिस मकाम पे भी हैं, आप अपने कानून की पाबंदी और अपने कानून और प्रोसीजर का लिहाज करें, क्योंकि ये आपको बचाता है। 100 में से 99 दफा आपकी जुगाड़ चल जाती है, मगर एक दफा कानून और प्रोसीजर और रूल जो है वो आपके आड़े आ जाते हैं। तो अगर आपको इंसाफ मिलता हो और आपकी धौंस ना चलती हो तो इतनी बेगुनाह जाने ना मरती, और ये पायलट साहब बदनाम ना होते, और वो एयर कंट्रोलर साहब इस वक्त ना फंसे होते। अल्लाह हाफिज।